जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। मु सस्मिता पंडा मो चैनल द हार्ट टेकर को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आज पुणी थरे नुआ अनुभव फ्रेश अनुभव नहीं आपण आगे उपस्थित शेष पर्यंत शुणापी अनुरोध। दर्शक बंधु आमको जदि किए कहीदे तू बहुत सुखी ना तू बहुत दुखी, ए दीटी सेंटेंस रे आपण मानक सबुठ गर्व आ खुशी कौथरे लगे? तू बहुत सुखी रे ना तू बहुत दुखी रे? दर्शक बंधु जदि आमको किए कही दिए ना तो दुखटा मो दुखटू बेसी तेणु आम चिड़ी उठती। किंतु जदि किए कही दिए ना तू बहुत सुखी ताठू बेसी मु सुखी, किंतु आमको चिड़ा लगेनी। आम दुख आम पाई गर्व एटा मानिते बोधे बहुत लोक भावती टिके भावे। जदि कई कही दिए तू एटा पाइलु तोठू बेसी मु कष्ट करछि, किंतु आम सही पारती कही चलती तू या सहीचु ना, तू एटा करिचु ना, तू एटा देखिचु ना, केते कष्ट ना कौन दर्शक बंधु। किंतु आम सुखटा को आम लुचाती कहतीनी आउ किए कहले भी आम ता सहित जुक्ति तर्क करतीनी। सी ओढ़ना तले रहिले आमको भल लगे, किंतु किए जदि आम दुखटा को कम बोली कही दिए ना आमे ताको सही पारतीनी, प्रति उत्तर दियंती। एभली एक अनुभव सकाल सकाल आज मते हैला जितेबेले मो भौणी बड़ाबांका झियो सकाळू उठी पड़ी 8:30 बेलू मते फोन करके कहला जे कि जानिलु मो आज ना गोटे शाढ़ी किणी। मु कहली हाँ हाँ पा आउ से बड़ नानी कहला गोटे शाढ़ी को 3टा फंक्शन फोटो पिंधिकी जाइचु तो फोटोरे गोटे शाढ़ी आउ कौन तो पाखे शाढ़ी नहीं। सेठू मत टिके भल लगलानी। से देखिथबु मु सबु फंक्शन रे गोटे शाढ़ी पिंधे। मु कहली देख नानी तू खुशी हबु, तू कौथिरे खुशी हबु सेटा तो पर निर्भर करे। आ तू खाइबा छाड़ी देले पिंधिबा छाड़ी देले कौन धनटा अटकी जाउछि ना? ना धन तो पानी समान, आज अच्छी तो काली नहीं। आ तू कहीं निज पाई खंडे शाढ़ी किणुनु? कौन तोते नना चलीगले बोली कौन तू केबे सज हेबुनु? सेठू नानी कहला सज हेबी काहाको देखैबा पाई? नना गला परे समस्ते तो मो हाथ को अनेइचंती। कहती ना हिंदी रे आमदनी 18 खर्चे रुपया। नना गला परे भड़ा पैसा रे घर चलौची, आउ सेतिरे पुओ बाहागर कली झियो बाहागर कली। से माने नाइले पिंधिले खाइले मते खुशी नागुची। बाप नहीं बाप हेची, माँ नहीं माँ हेची। आ तांको खर्च तुले तुलो मो खर्चटा मु केतेड़े करिबी? आज पुओ बाहाई गला झियो पड़ेला। आज इच्छा है कहीं नानी कथा शुणिकी खंडे मो मन पसंदर खंडे शाढ़ी किणी। सेठू मु कहली नानी शाढ़ीटे तू पिंधिले तोते जेते कि खुशी नागिव, आउ आमे जेहेतु तोर भौणी आमको भी खुशी नागिव जे कि आम नानी एते दिन पर दुखरू बाहरीची। देखती ना भेक नथिले भिक मिलेनी नानी। दुखटा को प्रदर्शन कले कौन लोक सिंपाती देबे ना? दुखटा को कहले लोक कहबे हाँ तू कि दुखी, मु तो बहुत दुखी। तथापि तो पिंधिबा को पड़िबो नानी।
ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ଲୋକ ତତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମବଳ ମିଳେ ଯେ ନିଜକୁ ସଜେଇଲେ, ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସଜେଇଲେ ଯେ କି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବା। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ତ ବହୁତ କହିବେ। ଲୋକ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ? ତଥାପି ତୁ ସେଇ ଚିରା ନେକୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଜୀବନଟା କଟେଇ ଦେବୁ ନା? ବହୁତ ଖୁସି। ସେ 1100 ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ନାନୀ। ଆମେମାନେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ କି ନନାକୁ ଭୁଲିକି ନାନୀ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲା। ନାରୀ କେବଳ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ଦେଇତେ ବଞ୍ଚେ? ବଜାରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଝୁଲୁଥିବ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନୁ? ଏମିତି ହୁଏନି। ଗଲେଣି କେତେ, ତା ବୋଲି ଏ ସୃଷ୍ଟି ସରିନି। ତତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗେ? ନିଜ ଖୁସି ଟିକେ ନହେଲେ ଏ ଶରୀର ରୁଗା ହେଇଯିବ ନା। ନିଜ ଖୁସି କଥା କେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବ। ସେଇଠୁ ନାନୀ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀକି ଧରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। କାହିଁକିନା ନନା ଗଲେଣି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜି ଏ ବୟସରେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ମନ ପସନ୍ଦର କିଣିକି ପିନ୍ଧୁଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ନାନୀ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଉ ବି ଶାଢ଼ୀ କିଣୁ ନଥିଲା। ସେଇ ବାପା ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧି 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 ଲାଷ୍ଟରେ ଯେବେ ପପୁ ବାହାଘର ହେଲା, ସେଇଠୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମନାଇକି 3 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିବୁନି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଜୁଇଁକି କହିବି ନା ଯେ କି ଶାଶୁ ଶାଢ଼ୀ ମାଗୁଛି, ଆଉ ତମେ ପଇସା ଦିଅ? ମୋ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ନନାମାନେ ତ, ବଡ଼ ନନା ଚାଲିଗଲା, ଘର ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତିନି। ହଠାତ୍ କାହିଁ ବୋଉ ତା ପସନ୍ଦର 3 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ମାଗିଥିଲା ମୋତେ, ବଡ଼ ଝିଅ ହିସାବରେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପଇସା ଧାର କରିକି ଯାଇକି ନୁଚେଇକି ବୋଉ ନାଗି ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ବୋଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି ନାନୀ। ମୁଁ ଜାଣେ ବୋଉକୁ ବାପା କିଭଳି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ନାନୀ। ଗୋଦରେଜରେ ରଖିଛି, ଚାଲିଗଲା ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକରେ। ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୁଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ତା ଗୋଦରେଜ ଖୋଲିଦେଲି ନା, ସେଇ 3 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ୁଛି ନାନୀ। ନା ନାନୀ, ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କହିବି ସେଇ 3 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀକି ଦେଖିକି? ସେମିତି କରନି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପିନ୍ଧ, ବୁଲ, ଖା। ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ କାହିଁ କିଣିଲୁ? ଆଉ 2-4 ଖଣ୍ଡ କିଣି ପିନ୍ଧି। କାହା ପାଇଁ କିଛି ଅଟକେନି ନାନୀ। ଆଉ ତୋ ମନ ଖୁସି ହେଲେ ସିନା, ତୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ସିନା ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବୁ। ତୁ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେବୁ? ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବୁ ନା। ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସୁଖ ଦେବ? ତେଣୁ ତୁ କର, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚ ନା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚ। ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲୁ। ନାନୀ କହିଲା, ହଁ ଲୋ, ଏଥିରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜିମିନା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନିରେ ମୁଁ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତୋ କତିକି ପଠେଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତୁ ମୋତେ ଫଟୋଟା ପଠେଇବୁ। ଜାଣିଲୁ ନାନୀ, ମଣିଷ ନା ଭାରି ଲୋଭୀ। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ? ଆମେ ଭାବନ୍ତି ନା ଆମେ ସାଗରକୁ ଗାଗର ମାନେ କଳସରେ ଭରିକି ଛାତିରେ ଚାପିକି ସଂସାରର ବୋଝ ବୋହିକି, ଆଉ ନିଜର ଲୁହକୁ ପିଇକି, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଯେଉଁ ସଂସାର ଗଢ଼ନ୍ତି,
ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଟିକିଏ ପ୍ରଶଂସା। ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ କ'ଣ କହିବି ନାନୀ, ସକାଳୁ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା ତ ବେଡ଼ୁସୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ବୋଉ କେମିତି ସଂସାର ସମ୍ଭାଳିଲା, ଅଭାବ ସଂସାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲା କେମିତି, ତାକୁ ତୋତେ ଲୁଚା ନୁହେଁ କି ମୋତେ ଲୁଚା ନୁହେଁ। ଆଜି ବଡ଼ ନନା ଗଲା, ଆଉ ଦି ନନା ଆଜି ଝଗଡ଼ା ନାଗିଛନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ଯେ କି 2 ନମ୍ବର ନନାର ତ ଛୁଆ ପିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାନ ନନାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ନାଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଳାମିଶା ତାଙ୍କୁ କରେଇଦେ। ସେଠୁ ମୋତେ ଭାରି ସଙ୍କୋଚ ହେଲା। କହିଲା ମୁଁ କେବେ ବାହା ହେଲା ପରେ ବାପଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇନି। ବୋଉ ବହୁତ କଥା ଭାଉଜ ନାଁରେ କୁହେ, ଭାଉଜ ବି ବୋଉ ନାଁରେ କୁହେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମେଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏନି କେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନନାର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଇବ କେମିତି? ତାପରେ ଏକୁଟିଆ, ବୟସ 50 ବର୍ଷରେ ତାକୁ କିଏ ଝିଅ ଦେବ ବାହା ହେଇତେ? ଯାହା ହଉ ତାର 10,000 ପାଉଛି, ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ଖାଇବ କେମିତି? ଏ ବୟସରେ ଅଲଗା ହେଇକି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ସାନ ନନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ନାନୀ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ କି ଯାହା ତ କହିଲା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ କହିଲା? ବୋଉର କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବୋଉ କାଳେ ତା ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ପଇସାଟାକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ, କାହାକୁ ଦିଏନି। ସିଏ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଏ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପଇସାଟା ଉପରେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ପଇସା ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ନନା କହିଲା ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ଠିକ୍ କରିଥିନି। ବାପା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ଠିକ୍ କରିଥିଲି। ବୋଉର କି ରୋଜଗାର, ସିଏ କାହିଁକି ରଖିବ? ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ରଖିବି। ମୋର ପଇସା ସିଏ କାହିଁକି ରଖିବ? ନାନୀ, ଏଇଟା କଥା ଶୁଣିକି ଭାରି ବାଧିଲା। ଯେ କି ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ଭାବେ ଯେ କି ମୋର ଅନ୍ତେ ମୋ ପଇସାଟି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳିବ, କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରେ ସେ ଚଳିବ, ଭଲ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, କିଛି ମନ ପସନ୍ଦ କିଣିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେ କି ତାର କି ରୋଜଗାର, ସିଏ ବାପ ପଇସା କାହିଁକି ନେବ? ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମର ସେଟା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନାନୀ, ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଜୀବନ କଟେଇବ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଇସା ମାଗି ମାଗି, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦିଏନି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରୁଷ ସମାଜ ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଖଟି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ବି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ନା। ପୁଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାର କି ରୋଜଗାର, ସିଏ କାହିଁ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ନେବ? ସେଟା ବାପାଙ୍କର, ଆମର ସେଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିକି ନାନୀ, ମୋ ବୋଉ ଉପରେ କ'ଣ ଦୟା କରି ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ମୁଁ ବି ତ କରୁଛି ନା ଏଇଆ, ମୋ ଛୁଆ ବି ତ ମୋତେ ଏଇଆ କହିବ ନା। ମୋତେ ନନା କହୁଛି ମୋ ଛୁଆ ମଣିଷ କରିମି କେମିତି? ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ, ମୋ ଛୁଆ ମଣିଷ ହେବେ କେମିତି? ବୋଉ ବାପାଙ୍କ GPF ପଇସା ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଟା ମୋର, ମୁଁ ନନାକୁ କାହିଁକି ଦେବି? ମୁଁ କାଗଜ ଠିକ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି?
ମୁଁ ବୋଉକୁ ଦେଇଥିନି, ବୋଉ ନାଁରେ ରଖିଥିନି। ବୋଉ କାହିଁ କିଏ କହିବ ନା ନନା କିଏ କହିବ, ସେଟା ମୋ ଛୁଆ ମଣିଷ ହବ। ତମେ ମାନେ ସବୁ ମଣିଷ କରିଗଲ, ସେ ଅମୁକେଇ ମଣିଷ କରିଗଲା, ସେ ସମିକେଇ ମଣିଷ କରିଗଲା। ନାନୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଛୁଆ ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିଲୋ? ପର କତୁରୁ ଛଡ଼େଇକି କିଏ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଏ ନା? କିଏ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଗୁଅ କୁଟାକୁ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଘର କଳନା ହୁଏ ନା? ଏମିତି ଛୁଆ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି ନା? କାହାକୁ ଦେମିନି, ଏସବୁ ମୋର, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲି, ମୁଁ କରିଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ନନା କରିଥିଲା ନା ମୁଁ କରିଥିଲି? ମୋ ଛୁଆ ମଣିଷ ହେବେ କେମିତି? କୋଭିଡ଼ରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ମୋତେ କିଏ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ? ଏଇ ଜୋର ଜାର ଏଇଭଳି କରିକି ତ ଛୁଆ ମଣିଷ କରିବୁ, ଧନୀ ହବୁ? ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ନିଜକୁ ପଚାର ନାନୀ। ତୋ ଛୁଆ ତୋତେ ଯଦି ଏଭଳି କହେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ନାନୀ ହସିଲା, କହିଲା ତୋ ଛୁଆ ଛୋଟ ଅଛି ଲୋ, ତୁ ଶୁଣିନୁ। ଆମ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ କ'ଣ ତୁ ଆଜି ନୂଆ ଶୁଣିଛୁ? ଆମ କାନ ପା ପଥର ହେଇଗଲାଣି। ଛୁଆ ମା ପେଟରୁ ଯେତିକି ଗୁଇଁଠା ମାରେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଗୁଇଁଠା ମାରେ। କ'ଣ କରିବୁ? ୟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦେଖି ଫରୁକୁଛି ମୋର ଡାହାଣ ଆଖି। ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ନା, ସେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି। ଛାଡ଼ିଦେ, ୱେଟ୍ କର, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦିନେ ତା ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ଭାବିବେ ଯେ କି ଅନ୍ୟ କତରୁ ଛଡ଼େଇକି, ଅନ୍ୟ କତରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତା ଅଧିକାରକୁ ନ ଦେଇକି ତ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିକି କ'ଣ ଆମେ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଯଦି ବା ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରନ୍ତି? ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କ'ଣ ଆମକୁ ଧିକ୍କାରେନି? ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।